ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय सब आलोचना कर आज आज्ञा गोटे सुंदर विषय वस्तु देखा जो मालिका लेखा अच्छी 7 दिन 7 राति अंधार जोगिनीगण चढ़ी आसवे से कथा आम क्षीण आलोचना करवा कौन आज्ञा कथा ना ये हूँ गुप्त भागवतर कथा। शुकमुनि पचारुंट किए परीक्षित राजा तांकर आसी शेष समय उपस्थित होती से उपस्थित समय से बुझापी चाहूँगी आज्ञा से कौन कहते आम से विषय गीता आकार पढ़ुची कि आपण मैंने शुणे मन ध्यान दे शेष पर्यंत शुणे ताल जो 7 दिन 7 राति अंधार कथा कहते तार अर्थ आप बुझीपारे कारण से माइकाकार लेखकार गुप्त भागवत लेखा शुकमुनि कि पचार शुक चरण तले पड़ी कहे परीक्ष कर दौड़ी जे राजा कर दौड़ी कहते शपथ द्वीप 7 दिने जामिनी घोटाई दे तने ए संधि कथा कह मते संशय लगिला मोती देखो आज्ञा सी कहते शुकमुनि कि पचार शुक होती महाज्ञानी आपण मानक शुक उपर किना कही आसी तेणु सी ज्ञान उपर किना सी पचार 7 दिन 7 दिन जो जामिन हम अंधार हम ये विषय मत कि कहतु ए संधि कथा कह मते संशय लगिला मोती नवमुनिक संवादन कहती व्यातंक नंदनम शुण हे परिगीत उपदेशन राति सप्त दीपम कहवा संशय पीड़ीन राजन सावधानम ए पंडित न हो गोचर मुनि मान को दे विचारम शपथ 12 सप्त द्वीप रजनी आच्छादे रूप प्रथम जम्बू द्वीप वही द्वितीय ब्रह्म दीप कही तृतीय रामणी जे दीप चतुर्थ कुश दीप नृप चौग्रंथ दीप दे पंचम षष्ठ चाकल्य दीप जानम पुष्कर दीप सपतम ये रूपे दीपंकर नाम रवि विहरे चंद्र घरे चंद्र विहरे रवि घरे शपथ 12 रहे छंद ज्ञानी जन को यही मंदम शपथांग जेन हे सिद्धि अष्टांग जन प्रसिद्धि। देखो आज्ञा मुझे मोर ये चैनल मध्यम कही आसी 7 द्वीपर ना भी कही सी भी आउ थे कहीदे सब से द्वीप आप पढ़ले गीता आकार शुणिले किंतु रवि विहरे चंद्र घरे चंद्र विहरे रवि घरे तार अर्थ ये आज्ञा हूँ सब कथार संधि संधि कथा रखा जाइए कौन रखा जाइए कहीं आज्ञा जे 7टा द्वीप यही शरीर भितर अच्छी ये शरीर तत्व से बुझाऊँ शपथांग जे नुहे सिद्धि अष्टांग जाणटी प्रसिद्धि कहवा तहिर लक्षण जेविधि जेमंत विधान प्रथम बारे उत्पात दिशा नाना विपरीत 7 दिन आगर लोकर मृत्युर 7 दिन आगर ताको उत्पाद देखा आसो जो मैंने कि माने मालिका विचार वाला कहते कौन कहते आज्ञा ना 7 दिन 7 राति अंधार अबल बहुल सूर्य न हो देखा कहते ना नहीं आज्ञा तेणु से कथा पर मुझे सब कथा नहीं तो चैनल कली आ चैनल भी कहीकि ज्ञानवाणी कहुच्छी ज्ञानवाणी लोक शुणापी बहुत कम आदि आम मिछ कर कहवा अमुक दिन पृथ्वी पलय हो लोक देखा भल पाइबे आम मिछ कहीपरानी आम जो कहवाई जा अमुक दिन पलय हम माने पलय निश्चित आसो आकू काटा कहार क्षमता नाला हूँ निश्चित आम मोर बतन बाहर माने बतनटा सिद्ध हो बाहर छाड़ से कथा आम देखा से कौन कहते से ऋषि कौन कहते शुकमुनि कौन कहते आम से विषय देखा जे सप्तांग जे नुहे तिथि अष्टांग जाणटी प्रसिद्धि कहवा शरीर लक्षण से विधि हेमंत विधानम प्रथम बारे उत्पात दिशा नाना विपरीतम द्वितीय बारे बुद्धिहीन देख विकृत तमनम तृतीय बार क्षुदानाथ प्रखर नितम चतुर्थ दिन श्वेत वर्ण दिशा 14 भुवन
ପଞ୍ଚମ ବାର ଗୁରୁ ରାଏ ଦିତ ସକାଳ ଶୂନ୍ୟମୟ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥାଇ ଚିତ କଦାପି ନ ହୋଇ ନିବୃତ୍ତମ୍ ଈଶତ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମୟୀ ନଦୀତେ ଆପଣାର ଛାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବାରରେ ଉତ୍ପାତ, ପ୍ରଥମ ବାରରେ ଉତ୍ପାତ ହେବ ଦିଶେଇ ନାନା ବିପରୀତ, ସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟସ୍ଥ ଆସିଯିବ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ତାକୁ ସବୁ ବିପରୀତ ଦେଖାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶ ଆସିଯିବ। ସେ ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ କ୍ଷୁଧା ନାଶ, ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ତାକୁ ଭୋକ ନାଶ ହେଇଯିବ, କ୍ଷୁଧାଟା ନାଶ ହେଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେଇ 14 ଭୁବନ, ତା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସବୁଆଡ଼େ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ, ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ। କଥାକୁ ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ବାରେ ଗୁରୁରାୟ ଦିଗ ସକଳ ଶୂନ୍ୟମୟ, ପଞ୍ଚମ ଦିନକୁ ଶୂନ୍ୟମୟ ସବୁ ଦେଖାଯିବ, ତାକୁ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ମିଶିବ ଯାଇକି, ସେ ଶୂନ୍ୟଟା ସେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥାଇ ଚିତ୍ତ କଦାପି ନ ହୋଇ ନିବୃତ୍ତମ୍ ଈଶତ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମୟୀ ନଦୀତେ ଆପଣାର ଛାଇ। ଚାଲିଗଲେ ସେ ଲୋକ ଆଉ ତାକୁ ଛାଇ ଦେଖାଯିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଷଷ୍ଠ ବାରରେ ଓଇ ବଣା ନ ଜାଣେ ପରକେ ଆପଣା ହରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଦିତେ ମୟୀ ନଦୀତେ ନିଜ ଥିର ଛାଇ। ସିଏ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ, ଷଷ୍ଠ ବାରରେ ବା ବଣା ନ ଜାଣେ ସେ ପରକି ଆପଣା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକାର ସେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ସେ ସବୁ କଥା ଶୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତଦ୍ୱୀପରେ କେମିତି ପାଇବ। 7 ବାର ଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ବିହରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁରୁଷ ସହସ୍ରାରେ ସେ ବସିକି ରହିଛି। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନର କଥା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହରିଦ୍ରାବନ ଦିଶେ ମୟୀ ନଦୀତେ ନିଜ ଥିର ଛାଇ ବାଳୁତ ପ୍ରାୟ ବାକ୍ୟ କହି କ୍ଷଣକେ ଅସହି କାନ୍ଦଇ ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ହୁଏ ଯାର ମରଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର ଶପଥ ବାର ଯେବେ ହୁଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପବନ କରେ ବହେ ସକଳ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ତାର ନାସିକା ଅଗ୍ରନ ଦିଶଇ ଭିତରେ କଳା ଡୋଳା ପତେ ପାଣ୍ଡୁର ବନ୍ଧନେ ଦିଶେ ସ୍ୱରୂପ ଦିଶେ ଅଲକ୍ଷଣ ଶରୀର ନ ଚଳଇ ପୁଣ ଅନ୍ଧାର ଦିଶଇ ଯତନ ମରଣ ହେତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବେନି ଶ୍ରବଣେ ନ ଶୁଭଇ ବଚନ ମୁଖେ ନ ଚୁରଇ ଶପଥ ବାର ଗୁଏ ମନ୍ତ ଦାବିର ଅନ୍ଧକାର ଗତମ୍ ସତେ ବରତେ ହୁଏ ଚେତ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଳୟ ଯାଏ ନାଥମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ ଶରୀର ଭିତରେ କେମିତି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଳୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଏ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକାକାର କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେବ, ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂର ହେଇଯିବ। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ କଳ୍କି ଠାକୁର ନେଇକି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରି ଛାଡ଼ିଲି, ବନ୍ଦ କର ସବୁ ଭଣ୍ଡାମି, ସେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ କମିଗଲେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବେନି ଚରଣେ ଯେନୁ ନଚୁବଇ ବେନି ଶ୍ରବଣେ ନଚୁବଇ ବଚନ ମୁଖେ ନା ଚୁରଇ ଶପଥ ବାର ଗୁହ୍ୟ ମନ୍ତ ଦାବିର ଅନ୍ଧକାର ଗତମ୍ ସତ୍ୟ ବରତ ହୁଏ ଚେତ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଳୟ ଯାଏ ନାଥ ଏତିକି ଜାଣ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ବଚନ ହିଁ ପ୍ରମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ରହିଛି ତାକୁ 100 ବର୍ଷ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ନାଶ ହେଇଯାଉଛି ଆଗେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ କିଏ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା, କିଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠି କେମିତି ସେ ନାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଶରୀରରେ କିଏ କେମିତି ଆଗେ ଆଗେ ନାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେ 4 ପ୍ରକାର କଥା ତୋତେ କହିବା ଶୁଣାଏ କଥିତେ ଦେହ ବାବାରେ ପାଲଟାଇ ପୁଣି ସେ କିଛି ଦିନ ରାଇ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ବାରେ ଯାଦି ସେ ଏକା ଜାଣେ ତାର ବିଧି ନିଶ୍ଚିତ ଖେଳ ତାର ଜାଣ ତୁ ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାର। ସେ ରାଜାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ, ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହେଇଥିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ଜାଣିବ ମୋର ଗୋଟେ ଶେଷ ସମୟ ଆଉଛି। ସେ କ'ଣ କରିବ, ପବନକୁ ଓଲଟେଇବ। ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ବା ପାରେ ପଲଟାଇବ ଓଲଟେଇବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘରେ।
ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଓଲଟ ପାଲଟ ଯଦି କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ରହିଯିବ, ଆଉ ପ୍ରଳୟଟା ସେଠି ଆସିବନି। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଳୟ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଳୟ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠି ରହିଲେ? ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ରହିଲେ। ନାଭି ମଣ୍ଡଳରୁ ନିଶ୍ୱାସ ଖରତର ହେଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯିଏ ସାଧିଥିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିପାରିବ ମୋର ନିଶ୍ୱାସଟା ଆସୁଛି କାହିଁ ଏତେ ଉଦ୍ୟଗାମୀ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ସେ ସେଇଠୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ବୁଲେଇଲେ ପୁଣି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଳୟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବହୁତ ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଏଣିକି ରାୟ ଚୁଣ ତମାଦି ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଜାଗଇ ରହି ନମଉନେ ନିଟାକୁ କାଟଇ ସ୍ୱପନେ କାଳ କମଳ ନିରଞ୍ଜନ କରଇ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନମ କାଳ ସଙ୍ଗତେ ରହିଥାନ୍ତି ଅନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନବନ୍ତି ଏମନ୍ତ ସମାଧି ଲକ୍ଷଣ କହିଲୁ ତୋତେ ପୁରାଣ ଏବେ ଏଣିକି କହୁ ତୋତେ ସହଜଥାନ୍ତି ଯେ ବା ନିତ୍ୟ ତପ ସାଧନ ନ କରନ୍ତି ଆପଣ ମନେ ମତେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଜଣିବା ମିଳଇ ଯେ ଅନ୍ନ ଆନନ୍ଦେ କରଇ ଭୋଜନ ସାତ୍ವಿକ ଭାବେ ନିତ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗ ଉପକ୍ଷନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଷ୍ଠା ଚିଟ୍ଟାଦାରେ ମୌନ ଧର୍ମରେ ସଦାବର ସେ ଥାଇ ମତେ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ନୀତି ଲକ୍ଷଣ ସେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏମତେ ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଡର ଶପଥ ଦିନ ଥାଉ ପୁଣି ମରଣ ସେ ପାର ଜାଣି ଡାକି ହାକି ସେ ଛାଡ଼େ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଜାଣନ୍ତି ପୁଣ ସେ ଲୋକ ସେବାରେ ରହି ବିଷ୍ଣୁର ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ପାଇ ଯିଏ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ସାଜିଥିବ ସେ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହି ଆସିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଛାୟା ଅବାଟ ଛାୟା ଦର୍ଶନ, ଅବାଟ ଛାୟା ଦର୍ଶନରେ ଆପଣ ଛାୟା ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଦେଖାଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଛାତି ନ ଦେଖାଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜାନୁ ନ ଦେଖାଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାଦ ନ ଦେଖାଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆପଣ ସବୁ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଖେଳେଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ। ସେଇ ବିଷୟ ବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତର କଥା ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ବି କାନ ପବିତ୍ର ହେବ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶପଥ ଦିନ ଥାଉ ପୁଣି ମରଣ ଦେବା ରହି ଜାଣି ଡାକି ହାକିକି ଛାଡ଼େ ପ୍ରାଣ। ସେ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିପାରିକି ଡାକି ହାକି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାଧିକି କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା, ମୋ ନିଜର ବାପା ଯେଉଁ ବାପା ମୋତେ ପୁଅ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଯାଇ ନଈରେ ମାଛ ଉଣ୍ଡାଳୁଥିଲେ। ସେ ତ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଲେ। କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ କଥା। ସେ ମାଛ ଉଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି, ମାଛଟା ତଳିଗଲା ଗାତକୁ, ସେ ମାଛ ପଛେ ପଛେ ତାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ପିଇଗଲେ। ହେଲେ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପୁଣି ନଈରୁ ମାଛ ଧରିକି ଉଠିଲା ପହଁରିକି ସେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ପିଇଗଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ସାନ ଭାଇକି ସେଠୁ କହିଲେ, ହେଲେ ଶଙ୍କର ଏ ମାଛଟାକୁ ସାନ ଭାଇକୁ କହିଲୁ ଭାଜି ଦେବ ମୁଁ ଖାଇବି। ମାନେ ନିରାଟ ସତ କଥା। କହିଲା ଆଉ ଭାଇ ଭାଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଭାଜି ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଶଙ୍କର ତୁ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା ମୁଁ ଶୋଇବି, ମୁଁ ଥାଏ କଟକରେ। କହିଲେ କ'ଣ ଭାଇ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା ଶୋଇବ? କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ତ ସମୟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ପଳେଇବି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛ ଖାଇଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି, ଶୋଇଲେ। ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇଲେ, ସାନ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇଲେ, ବାପା ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଏ ଶଙ୍କର୍ଷଣଟା ଜବରଦସ୍ତ ଦି ଭାଇ ମୋତେ ପୁଣି ପୁଅ କରି ନେଇଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଦାସ ଚାଲିଲେ। ବାପା ବି ସେମିତି ସେ 4 ଦିନ ଆଗରୁ ସାନ ଭାଇକି କହିଲେ ମୋତେ ନେଇକି ତାହେଲେ ଶରତ ପାଖକୁ କଟକକୁ, ମୁଁ ସେଠି ଏତେଟା ବେଳେ ଯିବି। ଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବ ଦିନ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ନେଇକି ତାହେଲେ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ପଳେଇବି, ତମେ 2 ଭାଇ ଯାକ ମୋତେ ନେଇଯିବ। ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ନିରାଟ ଜୀବନର କାହାଣୀ। 2 ଭାଇ ଯାକ କଟକରେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କଥା କହିବି, ବେଶ ତାପରେ ମୋତେ ନେଇକି 2 ଭାଇ ଯାକ ଚାଲିଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାର ହେଲା ବେଳକୁ, ପୁରୀ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଇଏ ସାନ ଭାଇ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ଟେ ଫୋନ୍ କଲା, ଭାଇ ବାପା ଏମିତି ବାଇକ୍ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁ ଗାଡ଼ି କରି ନେଇ ଯା।
ନା ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ତ ନିଜ ଜାଗାକୁ ତ ସମସ୍ତ ହେଇଗଣି ବାବା ପଳେଇବ, ବାବା କହିଛି ସମୟ ମାନେ ପଳେଇବ କାଲି ହେଲେ। ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ସେ କିଛି ସାଜିଥିଲେ କି ସାଜି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆତ୍ମା ଗୋଦା ଗଦା କରନ୍ତି ପରମ ଯୋଗନ ଜାଣନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମମାନ ଆଚରୁଥାନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। ଏମନ୍ତ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ରଙ୍ଗ ବୁଝିଣ ବାହୁଡ଼ାଇ, ଏମନ୍ତ ଜାତ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନିତରାଇ। ଯେ କର୍ମ ଦୋରେ ଲକ୍ଷଣ ଏଥିରେ ନ ପାଇ କାରଣ, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ଦାର ନିତ୍ୟ ସେବକ ମାନଙ୍କର। ଜ୍ଞାନ ବାକତ ହୁଏ ଜାତ ଭକ୍ତି ବହିତ ପ୍ରାପତ, ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ସେବା ଦାୟୀ ମରଣ କାଳେ ସେ ଜାଣଇ। ସୀତାରି କର ମେରା ଧନ ଭଗତ ଯୋଗେ ପ୍ରଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ସୁଖମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭକ୍ତି କରିଥିବ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁଥିବ, ସିଏ ତାର ମରଣ ବେଳ ଆସିଲେ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କିଛି କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ବହୁତ ଉପକାର ଲାଗିବ। ଏତକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କିଛି କହିବା।